آپ کے ساتھ ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ آپ موٹیویٹڈ ہو کے پڑھنے تو جاتے ہو لیکن آپ 2 گھنٹے کے لیکچر کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کبھی کبھار 1 دن بھی لگا دیتے ہو دیکھنے میں. اب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا آپ کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو لرننگ اور ریڈنگ سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی سلو ہے. بٹ ڈونٹ وری، آج میں آپ کو کچھ اس طریقے 3 سٹیپس بتانے والا ہوں جن کی مدد سے آپ آنے والے 7 دن میں اپنی لرننگ اور ریڈنگ سپیڈ کو جو ہے فاسٹ کر سکتے ہو. سو ہیلو ایوری ون، میرا نام ہے فرحان. تو میں نے بہت ہی سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پڑھ کے جاتے ہیں لیکن ایگزام میں بہت ہی کم پرفارم کر کے آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کم پڑھ کر جاتے ہیں لیکن ایگزام میں بہت ہی اچھے نمبر لے کر آتے ہیں. اب ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ریڈنگ اور لرننگ سپیڈ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہوتی ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی لرننگ اور ریڈنگ سپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایگزامز میں بہت ہی کم مارکس لے کر آتے ہیں. اب یہ جو آپ کی ریڈنگ اور لرننگ سپیڈ ہے نا، اس کو آپ کو فاسٹ بنانا پڑے گا. تو یہاں پر میں کچھ پرابلمز لے کر آیا ہوں، جیسے کہ پڑھتے پڑھتے ٹائم لگتا ہے. آپ کتنی بار ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کسی اپنے ٹیبل پر بیٹھے ہو، وہاں پر آپ اپنی نوٹ بک لے کر جو ہے بیٹھے ہو اور اسی ایک پیج کو جو ہے ریوائز کر رہے ہو، بار بار ریوائز کر رہے ہو لیکن آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، آپ جو ہے کچھ یاد ہی نہیں رکھ پا رہے ہو. کتنی بار ہوا ہے ایسا؟ اور اگر یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی جو لرننگ اور ریڈنگ سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے. اور اب دوسرا پوائنٹ جو کہ ہے، فوکس نہیں رہتا. آپ کتنے بار جو ہے پڑھنے گئے تھے لیکن وہاں پر جو ہے آپ ڈسٹریکٹ ہو کر جو ہے انسٹاگرام چلانے لگ گئے، اسنیپ چیٹ چلانے لگ گئے، اس طریقے سے جو ہے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو. اب تیسری پرابلم جو کہ ہے، لیکچر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اب آپ کے ساتھ کتنے بار ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے لیکچر دیکھنے گئے تھے لیکن وہاں پر جو ہے آپ اسی لیکچر کو 2x پر دیکھنے لگے اور یہاں 1.5x پر دیکھنے لگے، لیکن بٹ پھر بھی آپ کو جو ہے اس لیکچر کو دیکھنے میں 4 سے 5 گھنٹے اور کبھی کبھار 1 دن بھی لگ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو ریڈنگ اور لرننگ سپیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے سلو ہے. اب آپ یہ بول رہے ہو کہ بھیا ریڈنگ سپیڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی جو ہے پیج پڑھتے ہو اس کو جو ہے آپ ریڈ تو کر لیتے ہو لیکن آپ جو ہے اسے یاد نہیں رکھ پاتے ہو، اس لیے جو ہے آپ کی لرننگ سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے اور آلسو ریڈنگ سپیڈ بھی جو ہے آپ کی سلو رہتی ہے اس کیس میں. سو آپ کو جو ہے ٹینشن نہیں لینا ہے. آج میں آپ کو کچھ ایسے 3 سٹیپس بتانے والا ہوں جن کی مدد سے آپ اگلے 7 دن تک اپنی لرننگ اور ریڈنگ سپیڈ کو نیکسٹ لیول تک لے کے جاؤ گے. تو چلیے بڑھتے ہیں ٹرک نمبر 1 کی طرف. تو چلیے اس کو جو ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. تو امیجن کرو ہمارے پاس 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک کا نام ہے رضوان، ایک کا نام ہے ثاقب. رضوان جو ہے وہ چیزوں کو بول کے جو ہے یاد کرتا ہے، جیسے کہ رضوان ہیز 2 ایپلز. اسی سینٹینس کو جو ہے رضوان بولتا ہے اس طریقے سے، رضوان ہیز 2 ایپلز، رضوان ہیز 2 ایپلز، اس طریقے سے جو ہے یاد کرتا ہے. دوسرا اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے ثاقب. وہ جو ہے چیزوں کو بہت ہی اسمارٹ طریقے سے یاد کرتا ہے، وہ دماغ سے یاد کرتا ہے، دماغ میں جو ہے وہ ان کو ریڈ کرتا ہے، مائنڈ ریڈنگ کرتا ہے. جیسے کہ رضوان ہیز 2 ایپلز، اس سینٹینس کو جو ہے وہ اپنے دماغ سے جو ہے یاد کرنے لگتا ہے، اپنے دماغ سے ریڈ کر جو ہے یاد کرتا ہے. اور جو رضوان ہے وہ بول کے ان چیزوں کو یاد کرتا ہے. اب ایک ایکٹیویٹی کرو میرے ساتھ. آپ جو ہے پہلے منہ سے بولو کہ رضوان ہیز 2 ایپلز، اس کے بعد جو ہے اپنے دماغ سے سوچ کر جو ہے اس کو ریڈ کرو کہ رضوان ہیز 2 ایپل جو ہے آپ کو دماغ میں سوچنا ہے. تو جو کہ آپ پہلی بار یہ بولو گے منہ سے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا ایز کمپیئر ٹو جب آپ جو ہے برین کا یوز کرو گے. تو یہی جو ہے ہمارا اسٹریٹجی نمبر 1 کہتے ہیں کہ برین اسپیڈ از گریٹر دین اسپیکنگ اسپیڈ. بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا غلطی کرتے ہیں، وہ بول کے چیزوں کو یاد کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ بول کے چیزوں کو یاد کرو، جو کہ بہت ہی بیکار طریقہ ہے. تو وہ ہو گئی ہماری جو ہے بچپن کی بات، وہاں پر جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن اب بورڈ ایگزامز دیتے ہو تو ان میں جو ہے یہ چیزیں نہیں چلتی، ان میں جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ چیزیں جو ہے یاد رکھنی پڑتی ہیں. تو بول کے جو ہے یاد کرنے کا طریقہ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ بیکار طریقہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ٹائم وہ بہت ہی کم ہے. تو آپ کو جو ہے اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے. تو اسمارٹ اسٹڈی کیا کہتے ہیں کہ بول کے مت پڑھو، من میں بول کے پڑھو. اب جو ہے آپ کو دماغ کے اندر پڑھنا ہے، بول کے نہیں پڑھنا ہے. جب آپ دماغ کے اندر پڑھتے ہو نا تو آپ کو جو ہے ٹائم کم لگتا ہے اور آپ جو ہے ریڈنگ جو ہے وہ فاسٹ کر پاتے ہو. اب یہاں پر جو ہے ایک پرابلم بہت ہی زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن ان کا جو فوکس جو ہے وہ بن نہیں پاتا ہے. وہ ادھر ادھر جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، انسٹاگرام ریل جو ہے چلانے لگتے ہیں، اسنیپ چیٹ چلانے لگتے ہیں، واٹس ایپ چلانے لگتے ہیں.
जो कि उनका जो है फोकस वो पूरी तरीके जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके लिए जो है एक कमाल का मेथड है जिसका नाम फिंगर टिप मेथड। अब ये फिंगर टिप मेथड क्या कहती है, ये यही कहता है कि जब आप इमेजिन करो जब आप छोटे थे तो तब आप जो है एक पेंसिल साथ रखते थे। इससे क्या होता था, इससे जो है आपका फोकस है वो डायरेक्ट उन्हीं लाइन्स पर पड़ता था जो कि आप जो है वहाँ पर पढ़ते थे। तो अब जो है आप बड़े हो गए हो, अब आप इन चीज़ों को जो है करना बंद कर दिया है, तो इसी वजह से जो है आपका फोकस जो है वो बन नहीं पाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक पेन या पेंसिल की मदद से जो है उन लाइन्स को पढ़ना है। उससे जो है आपका फोकस वो डायरेक्ट उन लाइन्स पर पड़ेगा और आपका जो फोकस है वो नेक्स्ट लेवल तक जो है पहुँच जाएगा। तो ये हो गई हमारी टिप नंबर 1 जो कि है रीडिंग स्पीड को जो है किस तरीके से फास्ट करना है। बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ जो कि है यूज योर सेंसेस। आपको जो है सेंसेस का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मेलोडी टॉफी, हम सब ने बचपन में मेलोडी टॉफी तो खाई होगी, सब ने खाई है, तो वो हमें आज तक याद है। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको मेलोडी टॉफी का नाम बताऊं तो आपको जो है उसकी इमेज भी याद आएगी, उसका जो कलर है वो भी याद आ जाएगा और आपको हल्का हल्का उसका टेस्ट भी याद आने लगेगा, है ना। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जब हम बचपन में उसे खाते थे ना, जैसे उसके कवर को पहले फाड़ा, उसके बाद जो है अपने मुंह से उसको खाया, तो हमारा जो सेंस ऑफ विजन था, जैसे कि हमने उसे देखा, तो सेंस ऑफ विजन जो है वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, हो गया हमारा पहला सेंस। दूसरा जो है जब हमने उसे खाया तो हमारा जो है वहाँ पर सेंस ऑफ टेस्ट भी यूज हुआ और साथ ही साथ सेंस ऑफ स्मेल भी यूज होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को सेंसेस की मदद से याद करते हैं ना, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाती है। जैसे वो मेलोडी टॉफी हमने सेंसेस का यूज करके जो है उसे खाया था, तो उसकी जो इमेज है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो सेट हो चुकी होती है, तो इसलिए जो है हमें आज तक वो टॉफी जो है याद रहती है। पढ़ाई में क्या करते हो, बुक लेकर जो है बैठ जाते हो और सब चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो, तो रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, लेक्चर देखे जा रहे हो, अरे भाई दिमाग में कैसे घुसेगा। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको जो है जब आप पढ़ने जाओगे ना, वहाँ पर जो है आप एक रफ नोटबुक लेकर बैठना। जो आप लेक्चर देखोगे ना, तो देखते देखते जो है आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ साथ लिखते रहने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपका दिमाग चल रहा है, आंखें देख रही हैं और साथ ही साथ आपका जो है हाथ भी चल रहा है। तो साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं, जब आपके ज़्यादा सेंसेस जो है किसी चीज़ को याद करने में लगते हैं ना, तो वो चीज़ें जो है आप जल्दी याद कर सकते हो, उन चीज़ों को जो है आप लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जो है रिटेन कर सकते हो। तो लर्निंग का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है यूज योर सेंसेस। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है शॉर्ट टर्म रिवीजन। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि भूलता नहीं है। तो अब आप ये कहोगे कि हमारे क्लास का जो है वो वाला स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है ना भैया, एग्जाम से एक दिन पढ़ के जाता है और एग्जाम में टॉप कर लेता है, तो वो जो है आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि चीज़ों को भूलता नहीं है, तो वो पूरे साल पढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो चीज़ों को एक ही बार पढ़ेगा और अपने दिमाग में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जो है उसको रिटर्न कर सके। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन का जो है एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ। अब इमेजिन करो आपने अभी पढ़ाई की, अब 2 घंटे बाद आपको जो है जो कि आपने पढ़ा उसका जो है सिर्फ 80% जो है याद रहेगा, 20% आप भूल जाओगे। अब अगर आप 24 आवर्स जो है वेट करोगे, जो कि आपने पढ़ा था कल वो रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको जो है सिर्फ उसका 30% याद रहेगा और जो कि बाकी था वो भूल जाओगे। और अगर आप एक वीक तक जो है उसे रिवाइज नहीं करोगे तो आपको जो है सिर्फ 10% उसका याद रहेगा, बाकी जो आपने याद करा था वो सब भूल जाओगे। तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि एक ही बार में जो है पढ़ेगा और जो है उसे उन चीज़ों को भूलेगा नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे जो है सॉल्व करें? तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका बड़ा प्यारा सोल्यूशन है जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 है, शॉर्ट टर्म रिवीजन। आप इमेजिन करो आप ट्यूशन से आए या ऑनलाइन लेक्चर देखे या आज आप स्कूल से जो है घर आए, तो जब आप घर आओगे ना तो 10-20 मिनट उन सब चीज़ों को जो कि आपने दिन भर पढ़ा है उनको जो है रिवाइज कीजिए। अब इससे क्या होगा, आप इमेजिन करो जो हमने पढ़ा था वो हमें 100% याद था उस वक्त जिस वक्त हमने वो पढ़ा था, और 2 घंटे बाद हम उसका 20% जो है भूल गए, तो हमें कितना याद रहेगा? 80%। लेकिन जब हम शाम को वापस जाएंगे तो हम उसे फिर रिवाइज करेंगे। जैसे हमने रिवाइज करा तो वो 80% से वापस 100% तक आएगा। इस तरीके से जो है हमारी दिमाग में जो है वो रिटेन हो जाएगा और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है चला जाएगा। और अब आपने अभी जो है शाम को रिवाइज करा है, अब 2 दिन बाद जो है उसी चीज़ को वापस रिवाइज करना, वो
100% से वापस 80% तक आ चुका होगा। और अब जब आप उसे वापस रिवाइज करोगे तो आप जो है वापस 100% तक जो है चले आओगे, तो आपको जो है वो पूरा याद रहेगा। इस तरीके से जो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जो है चीज़ें रहेंगी और अपने एग्जाम में जो है आप अच्छी तरीके से आंसर्स को लिख पाओगे और आप कुछ भूलोगे नहीं। तो एक ही पूरी की पूरी साइकिल अगर आप एक दिन में 10-20 मिनट ही निकालोगे ना रिवाइज करने के लिए, जो भी आपने पढ़ा है वो 100% जो है आपके दिमाग में जो है स्टोर रहेगा, तो आपको जो है बार बार चीज़ों को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही प्यारा सोल्यूशन। तो लेकिन इसे फॉलो करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आपको डेली जो है 10-20 मिनट इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए जो है निकालने पड़ेंगे। तो अभी इस कमेंट बॉक्स में लिखो यस आई विल फॉलो दिस फॉर नेक्स्ट 7 डेज। तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपको याद रहेगा। मैंने फरहान भाई की वीडियो में कमेंट करा था कि मैं इन स्ट्रेटजीज को जो है फॉलो करूँगा और अपने एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे नंबर जो है स्कोर कर पाऊंगा। तो ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है फरहान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।